الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اخترت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارا كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محضر ومن جميع الشرور. نترسنا بالله من عدونا وعدو بالله من ساك عرش الله إلى قاء أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صناعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشك بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هزيمته لا تنشك بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو وسوس أو سلطان أو وسوس أو فردت نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكم من الرجل إلى الرأس لا في ثاني يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة لله سيدنا محمد بن رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وزوجه وذريته وأهل بيته وكل معلم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى الشيخ والمربي الشيخ مشر ونسوري البنجري وإلى سيدنا حبيب عبد الله بن عبد القادر على يدرس وإلى سيدنا حبيب بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ بن سبدا ولجميع شيخنا أنا أينما كانوا وأخوه إلا مؤلف هذا الكتاب للإمام حبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ولجميع مشايخنا أينما كانوا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف الصالح بنية القبول وتمام كل سنة ومعمل وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. واعلموا معاشر الإخوان أيقظ الله قلوبنا وقلوبكم من الغفلة. Wahai saudaraku, wahai seluruh saudara, Allah telah membangunkan hati kami dan hati kalian dari kelalaian. Jadi Imam Haddad diawali nasihatnya, Allah telah membangunkan hati kami dan kalian dari kelalaian. Iya, tidak mungkin kalau orang pergi sama-sama belajar di pengajian, dia pergi ke masjid, dalam hatinya lalai, tidak mungkin. Berarti hatinya sudah dibangunkan oleh Allah. Ini nikmat yang paling besar. Ya, ketika hati orang itu digerakkan untuk hadir ke tempat-tempat kebaikan, entah dengan motif apapun, atau itu terpaksa, maka terpaksanya lebih baik daripada tidak hadir. Atau niatnya pengen mencari makanan saja, maka itu pun lebih baik daripada kada hadir. Artinya hati kita sudah dibangunkan oleh Allah untuk mau tempat-tempat kebaikan, nikmat. Makanya ada ulama yang berbilang, kalau kita punya keinginan untuk hadir ke tempat-tempat kebaikan, mau ke masjid, mau ke majelis, tapi selalu ada halangan, maka jangan berpikir ada halangan. Yang perlu dipikirkan, jangan-jangan Allah kada pengen kita hadir karena kita masih banyak dosa. Jadi kita yang kotor itu kada diberikan hadir ke tempat-tempat yang bersih. Makanya bersihi dulu dengan taubat. Wa waffaqana wa iyyakum lil istidad lin naqlati minad daril faniyati ila daril baqiyah. Dan Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada kalian untuk persiapan untuk pindah dari negeri yang fana ke negeri yang kekal. Ya, malam hari ini ketika beliau memberikan nasihat, kita pun menyampaikan nasihat beliau, kita pun sama-sama dengar, sama-sama baca, maka saat ini kita sanggup untuk pergi ke daerah yang bakal kita pergi ke sana dan tempat itu kekal, yakni akhirat. Kalau sudah tidak mau sangu di hari tua, lalu kapan mau ngambil sangu? Ini sangu kita, sangu. Makanya kata Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, perbaiki kapalmu, perjalananmu jauh, laut sangat dalam. Abi Dzar, perbaiki kapal kamu, perjalanan jauh dan laut sangat dalam. Bahasa kiasan, artinya banyaki beramal karena akhirat itu jauh, artinya kekal, sedangkan dunia ini banyak godaannya. Jadi perbagusi kapal, perbaiki diri, karena kalau tidak perbaiki diri maka akan rusak di dunia, akan tenggelam, dan tenggelamnya sangat dalam dan akhirnya tidak bakal sampai ke tujuan. Nah, Allah memberikan taufik. Taufik ini mahal sekali, ya, lain taufik kulun bang, walaupun mahal juga.
di mata bini ulun. Taufik itu banyak kan orang taufik di sini aja berapa berdua dah. Masjid satu. Taufik itu artinya ketika kita punya niat untuk melakukan kebaikan dan terrealisasi, terlaksana, itu namanya taufik. Artinya kekuatan untuk melakukan amal, itu namanya taufik. Oh, pian sudah berniat malam hari aku hendak tahajud. Rupanya jangankan tahajud, subuh aja kesiangan, maka belum dapat taufik namanya. Mungkin hidayah sudah, hati terbuka, cuma taufiknya belum ada. Tapi ketika malam mau niat mau tahajud, malam terbangun dan betul tahajud, maka saat dia melakukan tahajud, maka Allah memberikan dia taufik artinya. Makanya wabillahi taufik wal hidayah. Tidak pernah dipisah antara hidayah dengan taufik. Karena kalau hidayah aja nggak ada taufiknya, ya kurang juga. Atau taufiknya nggak ada hidayahnya, nah lepaslah pahala-pahala nih niat. Lalu ketika memberikan perhatian begitu, kata Imam Haddad, apa yang perlu diketahui? Anna min adarril asya'i alal insani tulul amal. Bahwa sepaling bahayanya sesuatu, bahwa termasuk yang paling bahaya sesuatu itu apabila masuk ke dalam kehidupan manusia adalah tulul amal. Jadi perkara yang sangat bahaya ada dalam kehidupan manusia itu tulul amal. Tulul amal itu kata Imam Haddad adalah merasa tulul baqa'i fid dunya, istisyaru tulil baqa' fid dunya, merasa kalau dia bakal lama hidup di dunia. Ini tulul amal, ini paling bahaya. Hatta yang libadzalika alal qalbi, sehingga betul-betul hatinya itu merasa kalau dia bakal hidup lama. Ya. Lalu dia pekerjaannya pun sesuai dengan tujuan-tujuan hati dan perasaan dia tadi. Tulul amal. Mantola amalu sa'a amaluh, jab ulama. Siapa yang panjang angan-angannya, tulul amalnya, maka akan buruk perbuatannya. Akan buruk perbuatannya. Ayo majelis kenagin minggu depan. Seakan-akan dia menjamin dia masih bisa hidup di minggu depan. Dia masih hidup lagi 7 hari lagi. Nggak tahu kalau besok dia mati, nggak tahu. Sehingga adanya tulul amal itu membuat dia malas untuk pergi, karena dia mengatakan minggu depan aja insya Allah, lagi sibuk. Nanti minggu depan bisa aja lagi. Akhirnya dia meremehkan amal yang besar. Ayo korban, yuk kurban, nanti belum sanggup lagi. Padahal HP ganti-ganti dalam setahun, motor bisa berganti baru, kredit ini bisa, kredit itu ini bisa. Tapi kata-kata ketika diajak berkurban karena tahun-tahun depan, akhirnya ketika masih punya perasaan tahun-tahun depan dan masih bakal hidup, dia rasa akhirnya lewatlah amal-amal ini, sehingga yang melupakan orang dengan akhirat itu tulul amal. Nah ini makanya bahaya. Siapa yang tulul amal maka akan jelek amalnya. Nanti tunggu umur 40 baru taubat. Nah padahal belum sampai umurnya 40 mati dah. Karena tunggu bisi cucu baru bertaubat. Karena tunggu anak ganalan baru nyaman tolak ke majelis. Kalau masih halus ini repot. Nah, Pak, jadi akhirnya santai terus karena masih ada perasaan lama hidup. Nah itu bahaya. Kenapa yang demikian itu? Karena bahwasanya tulul amal yahmilu ala hirsi alat dunia. Tulul amal itu akan membuat orang rakus dengan dunia. Tulul amal, perasaan lama hidup di dunia akan bikin orang rakus dengan dunia. Wa tasmiri li imaratih, dan akan semangat untuk menghidupkan dunia. Hatta yaqtaul insanu lailahu wa naharahu bitafakkuri fi islahiha wa kaifiyatis sa'ilaha. Sampai-sampai manusia itu fokuslah pikirannya siang malam hanya untuk memperbaiki dunia dia, hanya untuk berusaha bagaimana tercapainya. Ya akhirnya sampai Tuhan masih aja dengan politiknya, Tuhan masih aja dengan kelakuannya. Ya, orang harusnya Tuhan tuh udah sangu-sangu aja lagi, tulakan ke sana. Kenapa lagi dicari dah? Keluarga sudah, bahkan mungkin sudah hilangan sebagian, dengan sanak hilang sudah.
abah mama nyata hilang, sudah tua dah. Mungkin ada anak yang hilang duluan, lalu apa lagi dicari selain sang mati. Tapi karena tulul amalnya masih ada sampai tua, masih bergelut dengan pekerjaan dia, masih sibuk membangun bagaimana kekuatan politik dia di sana, bagaimana kekuatan Indonesia 5 tahun akan datang, masih sibuk. Kenapa? Karena merasa dia tahu tahun depan yang akan datang politik yang pemilihan masih bisa hidup misalnya. Jadi semangat dia, ya itu semangat. Kenapa? Tulul amalnya ada, rakus dengan dunia. Tobat kena aja tunggu Tuhan aja. Nah, padahal mati itu kadang mengenal usia. Akhirnya hatinya, gawiannya semua sibuk dengan dunianya, sehingga hatinya, jasadnya tenggelam untuk memikirkan semua dunianya, sampai dia lupa dengan akhirat. Dia disibukkan dengan angan-angan dia malas dalam beramal, ya, lupa dia. Saking lupanya dia dengan akhirat, ya, dikasih waktu 24 jam dengan Allah Ta'ala, ya masih dunia itu terbawa dalam sembahyangnya. Allahu Akbar, sembahyang. Mikir akan tanahnya, mikir akan mobilnya, motornya, rumahnya, dipikirkannya, padahal dalam sembahyang nih 24 jam dikasih waktu. Silahkan tidur, silahkan kerja. Kata Allah Ta'ala cuma wajib lapor 5 kali sehari. Nah, waktu laporan ini masih digunakannya. Kenapa? Tulul amal tuh saking ngerinya tulul amal, bukan hanya melupakan orang dengan kebaikan, tapi justru kebaikan yang dia lakukan pun akhirnya rusak gara-gara tulul amal. Dan akhirnya malas dia beramal. Itu dia. Karena gini minggu depan, ayo jar ke wadah keluarga, ayo kena gini tahun depan. Akhirnya kena sibuk. Blak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndak tersambung silaturahim, ndak terpergi majelis taklim, ndak terpergi misalnya umroh, ndak terlaksana kurban. Kenapa? Karena kena tuh bang. Kenapa? Gara-garanya nanti itu, gara-garanya tulul amal. Dan sebenarnya berapa kali kita ini dikecewakan dengan kalimat nanti itu. Duitnya ada aja tapi malas bayar hutang. Nanti jar kecewa kita dengan kalimat nanti itu. Oh, hendak bayar hutang, habis duitnya dah. Akhirnya menyesal, lalu berkumpul lagi duit. Nanti tahajud, nanti jam 3. Bangun jam 3, nanti jam 4. Akhirnya jangankan tahajud, subuhnya kesiangan. Nanti asik nonton jar Aldebaran dengan siapa lah biniannya, Andin. Kenagin jam 11 dah belum bisa lagi. Kenagin tidur dulu. Ujung-ujungnya larut jam 12 aja bisa. Ujung-ujungnya lagi kena ujung-ujungnya hendak subuh baru bisa. Hendak subuh bisa itu kan digesak-gesak dengan waktu. Ya kita kira nanti itu bang dah. Oh tuh bah. Nanti. Nah itu apa gara-gara tulul amal. Seandainya tulul amalnya tuh hilang, maka laju tuh dengan akhirat. Apa orang tulul amalnya hilang? Bisa tuh tulul amal hilang itu. Jar dokter 3 bulan lagi Pak A aja meninggal nih paling lama. Misalnya ada orang diponis dengan dokter itu ada orang yang diponis dengan dokter. Itu kalau orang tuh diponis dengan dokter 3 bulan lagi mati, mungkin kayaknya anak bercicilan lagi. Ambil kredit tanah aja berapa, hanya lunas 10 tahun. Ambil kredit motor berapa, 3 tahun. Nggak mungkin diambil. Kenapa? 3 bulan lagi mati dia. Diponis dengan dok. Akhirnya ketika tulul amalnya hilang juga semangatnya dengan dunia tuh. Justru yang ada itu semangat dia untuk akhirat. Itu tulul amal dari awal. Ya. Padahal kalau sudah begitu tulul amal, maka dengan perkara dunia laju. Ya, malam kah dibanguni bisnis, berangkat aja tengah malam. Iya laju soal dunia, tapi ketika semangat, tapi soal akhirat musawifan, lambat, lelet. Ketika soal akhirat nanti. Wa muqassiran, seadanya aja.
Yang penting wajibnya tegawi syukur dah ya. Ya karena tulul amalnya hilang, panjang. Kalau tulul amalnya ndak ada, ya tadi besok mati aja. Tahu dah, apalagi waktu Covid kemarin rasanya tulul amal pun ada lagi dah. Apalagi seorang kena penyakit asma. Pas Covid, kalau asma tambah parah aja. Lalu yang asma ini pasti berhimat dah, beribadah. Kenapa? Karena tulul amalnya hilang, diganggu. Tulul amal diganggu, benda hilang aja, baru diganggu tuh. Diganggu dengan si Covid, tulul amalnya. Maka orang tuh rajin dah beribadah. Yang ngujar Habib ini amalannya ini, baca. Amalannya ini, baca. Kenapa? Kebeliangan dengan mati. Dihantu-hantui dengan kematian, akhirnya semangat ibadahnya. Itu baru diganggu tulul amalnya. Lalu bagaimana kalau hilang tulul amalnya? Maka hilangnya dunianya itu betul-betul kada terpikir lagi. Ya, akhirnya tidak mungkin seadanya aja. Kalau 3 bulan lagi mati, tidak mungkin dia tidak sholat. Semangat, bahkan jangankan yang wajib, yang sunnah pun dikerjakan. Kenapa? 3 bulan lagi mati. Iya. Bahkan kalau orang tulul amalnya hilang, tidak rakus dengan dunia dia. Ya, tidak rakus. Apa coba contohnya? Orang tuh sakit tuha. Ketika sakit tuha diimpus, masuk rumah sakit, sakit-sakitan, tuh mulai tuh dikumpuli anak-anaknya tuh, panggili panggili ini, nanti berwasiat tuh, nanti jangan dijual rumah lah ya. Rumah untuk anak yang ini aja. Nah kamu nanti tanah yang di sana. Nah kamu tuh tanah yang di belakang tuh, nah berbagilah, jangan berkelahi. Tulul amalnya hilang karena dia merasa hidupnya tidak lama lagi. Nah sakit sudah. Jadi ketika tulul amal itu hilang, jangankan rakus, yang ada aja dikeluarkannya. Yang ada, yang sudah digenggaman tuh, nah harta, tanah, rumah, surat menyurat, itu dikeluarkan semua, dibagi-baginya ketika tulul amalnya hilang. Jadi orang yang membuat orang itu baik di dunia dan tidak baik itu tulul amal. Yang merasa panjang tulul amalnya, maka akan jelek amalnya. Tapi kalau merasa tidak ada amalnya lagi, tulul amalnya nih, maka akan semangat dengan akhirat, bahkan tidak rakus dia. Bahkan dia bisa bagi-bagi lagi dengan anak-anaknya. Nah, anak-anak dibaginya semuanya. Jangan kelahilah, jangan. Nah. Wa kana alladzi yanbaghi lahu ayyakisal amru, dan seharusnya dia terbalik, harusnya perkara akhirat rajin, perkara dunia santai aja. Ya. Dan semangat untuk akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu darul baqa, tempat yang kekal. Wa mautinul iqamah, tempat tinggal yang hakiki ya akhirat. Karena Allah dan Rasulnya mengkabarkan akhirat itu tidak mungkin bisa didapatkan dengan tanpa ada usaha, dengan tanpa ada mencari dan bersungguh-sungguh, tidak bisa. Tanpa semangat tidak bisa. Itu akhirat. Bab kayaknya orang alim, tapi kalau cucunya tidak belajar, tidak jadi orang alim. Ya. Bapaknya soleh, anaknya tidak. Kalau tidak diajarkan, ya dia tidak bisa. Masalah akhirat itu tidak bisa diwariskan. Jadi siapa yang cari, dia dapat. Itu akhirat. Sedangkan dunia itu tempat yang akan berpindah dan akan hilang. Itu dunia. Kalau akhirat darul baqa, tempat yang kekal, tempat yang bakal kita tinggalin. Kalau dunia darul zawal, hilang. Dunia ini hilang. Kesehatan aja bisa hilang. Kesehatan orang umur 40 tidak sama lagi dengan orang belasan tahun. Orang yang sudah umur 50 tahun ke atas tidak sama lagi dengan anak-anak muda yang ketika begadang masih bisa keluar, tidak pakai jaket masih bisa. Kalau udah 60 keluar angin dah. Iya, beda, hilang. Apa yang kita miliki hilang, ya kan hilang. Tidak ada kan kekayaan yang dibawa mati, tidak ada. Pangkat dibawa mati, tidak ada, kecuali ketakwaan. Dan akan berpindah tangan. Ya hilang dan akan berpindah tangan. Uyuhnya mengkredit, kasihan ya Bang, kada bisi tanah, lalu mengkredit, kredit. Sekali lunas, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Capeknya mengumpulkan, ya
Ada lagi yang pengen bangun rumah, bangun bertahun-tahun, bangun rumah 5 tahun baru terbangun, berbaya tinggal di situ 6 bulan. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu dunia. Jadi kalau mati-matian berjuang untuk dunia, dipikir-pikirlah, dunia bakal hilang. Kalau ndak hartanya yang hilang, kita yang ninggalkan harta itu. Yang kedua, dan akan berpindah tangan. Ujung-ujungnya untuk anak-anak semua. Bagus memang kalau anaknya akur, tapi sekian banyak manusia ketika orang tuanya meninggal ndak akur lagi gara-gara warisan. Banyak tuh orang begitu tuh. Dulu dilahirkan dari rahim yang sama, masa kecil disuapin dengan suapan yang sama, tangan mamanya. Kalau lagi jalan, adiknya di depan, dia di belakang digonceng. Tidur satu kamar, satu kelambu. Terkadang baju kakak ndak muat lagi diwariskan ke adiknya. Terkadang tidur berdua, bertiga, kita lihat hati itu berharap mudahan akur sampai ke tua. Ternyata baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun, belum lagi kering kubur orang tua, berkelahi gara-gara dunia tuh. Makanya ada yang mengatakan dalam riwayat, ad-dunya jipah, dunia ini bangkai. Begitu mengerikannya dunia ini, orang yang tadi satu suapan, satu tempat tidur, satu atap, satu kamar, satu pendidikan, kalau naik motor digonceng di muka dan di belakang saudara, tapi karena warisan tidak teguran dia. Apa yang diambil? Duit, harta, dunia begitu. Begitu mengerikannya dunia, saudaranya bisa retak gara-gara waris. Ya bukan berarti tidak boleh memperjuangkan hak, tidak masalah, sampai naik ke pengadilan juga tidak masalah. Karena Sayyidah Fatimah aja menuntut hak warisan beliau, putri tercinta Nabi. Ketika Nabi wafat, Sayyidah Fatimah lapor ke Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, mana tanah warisan Abah? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku pernah dengar abahmu bersabda, berkata, para anbiya tidak meninggalkan harta. Kami para anbiya tidak meninggalkan harta. Apa yang kami tinggalkan semua untuk umat. Itu didengar oleh Abu Bakar. Jadi ketika Nabi meninggal, Abu Bakar naik jadi khalifah. Kata Abu Bakar, aku tidak berani ngasih. Ini tanah abahmu ini untuk umat. Nabi punya tanah, ketika meninggal punya tanah. Nah, Sayyidah Fatimah enggak juga ribut ketika udah dikatakan begitu. Kalau kita kan tuntut terus, nah enggak juga. Ketika dia dah, karena emang begitu pesan abah. Sekian banyak orang hari ini, abahnya berwasiat tanahnya untuk bangun masjid, ini untuk ini. Bapaknya meninggal, lain cerita. Karena dunia. Yang parahnya lagi, retak saudara tuh, retak tidak teguran, saudara tuh tidak tegur, aneh tuh. Makanya kalau kita kan mungkin tidak di posisi itu, cuma kalau memang kita di posisi itu, maka ingatlah dulu ya. Kalau kita dalam posisi kakak, maka ingatlah dulu orang tua kita sering bilang bekalah dengan adik ya, dia belum berakal lagi, mungkin sampai tua kada berakal, karena yang adik ini serakah benar. Jadi sampai ketua. Jadi ingatlah omongan orang tua, bekalah aja dengan ading. Bekalah, jadi ingatannya harta orang tua juga. Itu kalau kita di posisi kakak. Kalau kita di posisi adik, ya biarkanlah kalau kakak yang serakah. Karena manusia itu kan tidak tahu. Kalau kita adik, kakak yang serakah, tidak apa-apa lah. Orang dulu dia yang cebokin kita. Dulu kalau kita pengen dia dimarahin si kakak gara-gara si adik, disuruh bekalah terus dengan orang tua. Kadang kalau adanya dipukul, orang kakak yang bela. Kalau ibunya kemana disuruh jagain di rumah, maka ingat itu. Nah, kenapa sampai berkelahi gara-gara waris? Ya, itu pang dunia sudah. Kenapa ada orang sampai naik ke pengadilan, melaporkan saudaranya, melaporkan bapaknya? Ya tulul amal itu gara-garanya. Karena masih merasa hidupnya tanah ini untuk ini, akhirnya rakus. Tapi saatnya tulul amalnya hilang, kalau tulul amal hilang ya sudah. Yang ada pun dia bagi-bagi. Nah, kalau dunia itu tempat yang akan hilang dan berpindah. Wa an qaribin yartahilu minha ilal akhirah wa yahlifuha wara'a zuhri. Dan dunia itu
orang yang berada di dunia nih, dikit lagi, sebentar lagi dia akan pergi menuju akhirat, dan dia akan meninggalkan di belakangnya, ya, dikit lagi akan menuju akhirat. Ya, berapa sih hidup di dunia? 60 sampai 70 tahun. Itu normal. Sekarang ini banyak sudah orang 30 hilang, 20 hilang, 40 hilang. Ya, hilang. Ciri akhir zaman itu, di antara ciri akhir zaman, orang itu umurnya pendek-pendek dan banyak mati mendadak. Ya mungkin kalau Nabi mengatakan makanan berpengawet, apa tuh pengawet wahai Nabi? Ya, juga Nabi jelaskan. Ya, contohnya jadi dikasih isyarat aja. Nanti akhir zaman tuh banyak orang mati mendadak, mungkin gara-gara makanan yang banyak-banyak yang aneh-aneh, jadi dikit-dikit jantung, dikit-dikit ini rusak. Jadi ciri akhir zaman tuh banyak orang mati mendadak. Ya, ujar Imam Haddad, sebentar lagi dia akan jalan ke akhirat. Ya, bentar lagi. Nggak terasa tuh. Makanya ini sering ulang-ulang nih. Biasanya kita tuh ngomong kalau kita lulus sekolah dengan teman-teman kita, nggak terasa kita lulusan dah. Nanti reunian lagi, nggak terasa kita sudah SMA aja. Nanti reunian lagi, kita nggak terasa kuliah lah ya. Nggak terasa karena berkumpulan, berkawinan. Siapa lagi yang belum kawin, siapa yang sudah ya. Itu cerita kan. Nggak terasa, selalu nggak terasa, bilang nggak terasa tuh nggak terasa. Nggak terasa karena bertemu lagi berkisah berapa anak sudah nggak terasa beranakan gitu. Karena berkisah lagi berapa menantu tuh ya. Karena berkisah nggak terasa itu lah menantuan, karena salaman tuh di pengantin tuh. Nah, nggak terasa lah menantu sudah aja, padahal terasa benar. Cuma selalu bilang nggak terasa tuh menantu, dan nanti bertasmiyah lagi nggak terasa bercucu sudah, nah ini undangan nah cucu nah tasmiyah, nggak terasa terus tuh. Nanti kalau udah meninggal dunia, seandainya bisa ngomong orang dikubur dengan sebelahnya, ada terasa kita matian sudah semua aja. Seandainya bisa bicara, mungkin dikubur tuh penyebelah tuh menenangga. Ya, cuma karena sudah mati aja. Seandainya ini bisa bicara, mungkin nggak terasa kita matian semua dah ya. Itu kan nggak terasa tuh. Nah. Lihat aja foto-foto gitu tuh. Nah. Berapa banyak yang di foto-foto meninggalan semua sudah. Nggak terasa. Di dunia bentar lagi jalan. Ya, dunia tuh lama sekali, sebentar saja. Akhirat itu yang kekal. Dan tidak disuruh untuk menuntut dunia dengan serakusnya, enggak. Kalau mencari dunia enggak terlarang, bahkan bekerja tuh baik, mencari rezeki baik, bangun bisnis enggak masalah, kembangkan bisnis enggak masalah. Yang masalah itu ketika lupa dengan akhirat, yang tertulul amal. Ya. Bahkan bekerja tuh fisabilillah. Ada sahabat yang begitu kerja keras dengan dunianya, ya mungkin kalau hari ini mungkin dia kuli mungkin atau apa gitu, atau kerja bangunan apa, akhirnya berpanas. Ketika berpanas, berkeringatan, ototnya keras, dia bilang sahabat-sahabat yang lain, wahai Rasulullah, seandainya tenaga orang itu buat dipakai perang fisabilillah, besar tuh pahalanya. Seandainya orang itu tenaganya buat perang, besar sekali pahalanya. Kata Nabi, jangan kamu anggap begitu. Kalau dia itu kerja untuk menghidupi keluarganya, mencari rezeki yang halal, maka fisabilillah dia kerja itu. Berarti bukan terlarang. Yang terlarang itu ketika berhimat dengan dunia, rakus dengan dunia, lupa dengan akhirat. Ya, itu dilarang. Wa nasibuhu al-muqaddaru lahu minha la yafutuhu walau lam yatlubhu. Nah, jatahnya selama di dunia itu sudah ditentukan dan tidak akan lewat sekalipun dia tidak cari. Ya. Anak almarhumah Anissa Angel. Nah, siapa lagi suaminya namanya? Hah? Siapa nama suaminya? Galang, anaknya Kak Gala. Masih kecil, sugih dah. Itu dunia udah ditentukan. Kamu ini. Ada orang yang kerja keras, berusaha jadi orang kaya, sampai mati tidak kaya-kaya dia. Padahal dia kerja keras sudah. Ada orang yang tidur aja santai jalan-jalan, tapi bapaknya bos batu bara, mati bapaknya tinggal lanjutkan aja lagi sugih. Itu dunia itu untung-untungan, memang ditakdirkan sudah. Tapi apa yang tidak ditentukan tidak bakal dapat. Makanya kata Imam Haddad,
alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusim la qasilul ladaik. Imam Haddad dalam syair mengatakan begitu. Apa kata Imam Haddad? Sesuatu yang bukan untuk kamu tidak bakal sampai ke kamu. Sesuatu yang bukan untuk kamu tidak bakal sampai ke kamu. Karena bakal sampai. Jadi ada beberapa minggu yang lalu guru minta banyu Pang supaya tanah laku tanah, karena tanah ini selalu gagal. Bahkan kemarin terakhir di DP sama orang di DP sudah, itu pikiran kita tuh kalau di DP pasti jadi dah, di DP dah pasti jadi, cuma ternyata gagal. Ambil aja DP-nya sebagai tanda maaf, kami kada jadi beli tanah. Ya bukan rezekinya di DP sudah aja kada jadi. Sama kayak namanya kata Imam Haddad tuh, kalau rezeki itu ndak untuk kita ndak bakal sampai. Mancing dah, kelihatan dah iwaknya lepas, ya bukan rezeki kita. Ngajukan bantuan kanan kiri muka belakang diterima semua bantuannya, cair 3 juta 2 juta seorang kada cair lepas. Atau kita nguruskan orang cair kita kada. Ya memang dunia tuh gitu. Tapi apa yang disampaikan buat kamu pasti sampai. Apa yang ditakdirkan buat kamu pasti sampai. Sekalipun kamu tidak cari gitu ya, sampai itu. Iya. Dulu udah ada cerita, entah bujur atau kada, cuma riwayatnya itu disandarkan kepada kisah Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, rezeki itu sampai walaupun tidak dicari, kalau dapat sudah. Kata Imam Syafi'i, enggak, harus dicari baru dapat rezeki itu. Akhirnya tidak ketemu juga bulik Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Ketika di tengah jalan lihat ada orang tua tuh keuyuhan, ngangkat beban tuh banyak. Jadi ketika mau ngangkat barang ke kendaraan dibantui Imam Syafi'i. Siannya orang tua tuh dibantui dengan Syafi'i, ngangkatkan barang dibantui. Habis dibantui diberi buah. Nah kata Syafi'i, betul kalau ku biarkan aja orang tua ini tidak ada usahanya, tidak dapat buah aku. Akhirnya untuk membuktikan argumen ini balik ke rumah Imam Malik. Guru ya betul apa yang ulun katakan, rezeki itu harus dicari, kalau nggak dicari tidak dapat. Ini buktinya, ulun tadi lihat orang tua kecapean, ulun bantuin dapat upah. Seandainya ulun tidak bantu tidak dapat. Nah pian rasai buahnya, kata Imam Malik. Nah aku dapat buah, tidak ada usaha aku makan aku. Iya. Buah saya sampai ke Imam Malik tanpa usaha. Artinya betul dua-duanya ada. Orang itu berada di jalur tajrid, ada orang itu berada di maqam asbab. Jadi ada dua maqamnya manusia soal rezeki. Ada yang rezeki itu datang dengan sendirinya, ini cukup beribadah aja lagi. Ini misalnya tuan guru, ini kada perlu kerja keras, ini mengajar aja kemana-mana, orang datang bari duit. Ini kamu kada perlu pikirkan dunia, kamu tentang akhirat aja Allah Ta'ala. Ikam ajari manusia, bantui manusia, berdakwah aja. Karena aku yang tanggung, karena ada aja orang mantari. Tuh ada orang yang gitu tuh, sibuk dengan santrinya aja, dengan majelisnya aja, kemana-mana orang yang nanggung. Walaupun kalau ini punya penghasilan sendiri jauh lebih baik. Tapi ada orang di makom itu. Tapi ada juga orang yang berada di makom kerja. Sebab kalau ini kada kerjanya kada bakal dapat duit. Maka ditaruhnya di situ. Dan Allah itu adil, setiap pekerjaan, setiap makom itu sampai kepada Allah. Orang yang begawi itu sampai kepada Allah selama orang begawi itu kadang melanggar aturan syariat. Jujur inya, sesuai koridor aja kerjaannya, amanah aja sampai. Kayaknya kan banyak jalan menuju Roma, ya banyak jalan menuju Allah dengan kerjaan apapun. Jadi kalaunya orang itu berada nih, kalau orang kayak tuan guru, apalagi misalnya orang tua
Orang tua tuh karena anak ngirimi duit. Ini kada begawi lagi dah. Begawi kekuatan udah lemah juga. Jadi orang yang tua tuh di makom ini nih sama dengan tuan guru makomnya. Jadi orang tua pensiunan dan sudah karena setiap bulan ada gaji anak ngirimi, ndak minta bang, karena malu aja mungkin minta, cuma karena yang dikasih diambil lah. Nah ini di makom ini sama dengan tuan guru makomnya makom tajrid, artinya makom ibadah aja, artinya sudah Assalamualaikum sadang-sadang kan ibadah aja sanggup mati aja, rezeki kami yang tanggung, sewaan sudah banyak juga ya gitu nah, anak ngirimi aja gitu kan, orang ada aja beri duit itu kan tinggal ibadah aja. Nanti yang ini lagi kamu jangan tinggalkan kata Allah, kamu harus kerja, kalau tidak kerja anakmu terpiasat. Yang ini kalau tidak kerja anaknya tidak sekolah, bininya tidak makan, utang sana sini. Nah jadi adil aja. Nah ketika orang yang berada di dua makom ini terpelampang, jadi kita terpelampang itu yang orang yang harusnya diibadah aja, lalu aku nih anak cari kesibukan aja tuh dah, anak cari kesibukan apa, anak baju jualan kah apakah, akhirnya lupa dengan akhiratnya. Kalau kada lupa kada masalah, ini akhirnya lupa karena saking hari tua akhirnya umpat jua masuk politik lagi, misalnya umpat jua akhirnya lupa dah dengan ibadahnya, padahal ditanggung dah, maka gugur kelasnya tuh gugur. Nah sama orang yang berada di kelas kerja tadi, di sebab tadi, apabila dia tinggalkan kerjaannya, aku anak di masjid aja seharian, walaupunnya di masjid seharian gugur, ini lebih hina daripada orang yang begawi. Karena ini ditaruh Allah Ta'ala di tempat itu, di tempat kerja. Kamu kalau tidak kerja kamu tidak dapat rezeki. Jadi kamu di makom ikhtiar, di makom ikhtiar. Jadi kamu harus ikhtiar dulu kerja. Kalau ini orang ini aku tiap malam majelis, tiap siang cari majelis, seharian di masjid aja aku berzikir aja, tidak mau lagi kerja, mau ibadah aja dikiranya hebat, dah orang itu jatuh berarti karena ditempatkan lain bertempatnya ya. Dan tidak bisa juga dikatakan kada hebat, lain kelas satuan guru kada hebat, tidak bisa karena punya kelas masing-masing. Artinya begini, kalau orang itu kelihayannya listrik, misalnya listrik, yang satu dokter kada bisa pasang listrik, manggil orang. Bisakah dokter dikatakan bungul dokter nih kada paham masalah listrik? Nggak bisa, lain kelasnya. Yang orang pakar listrik disuruh mau obati orang, tambah sakit orang bungul ini nggak bisa, orang pahamnya listrik. Jadi ketika beda kelas nggak bisa dibandingkan dengan kelas yang lain. Nah ketika orang ini kelasnya kerja, ini harus kerja, ini bukan tuan guru, bukan juga orang pensiunan, anak mengirimi sampai tuhanya kerja, lalu dibandingkan kasihannya orang itu tuha begawi terus berjualan biar sampai tuha, baru dibandingkan dengan coba orang tua tuh sudah nangke itu dia kemana-mana seharian di masjid, itu orang tua yang bagus, nggak bisa dibandingkannya, makomnya beda. Nah yang bisa jelek itu ketika dia terpelampang dari makomnya. Makanya ulun kada tahu bujur atau kada, coba ulun pernah mendengar almarhum guru Bakri itu dulu kan jamaahnya banyak nih sampai ke Samarinda, lalu akhirnya membuka travel. Akhirnya karena membuka travel ini, akhirnya sebentar-bentar tulak umrah, tulak bagus kan ibadah ke sana, tulak. Akhirnya karena keseringan berangkat itu jamaah terbengkalai, pondok sidin kada tapi itu urusi ya sidin. Nah ini pelajaran disebut sidin ya sidin. Lalu akhirnya aku kada mau lagi, akhirnya orang nang mau urusi sidin baampih, karena berarti terkeluar jalur. Walaupun itu usaha, cuma karena terbengkalai akhirnya jatuh, maka kembali sidin. Ada orang alim jadi paham, kita kembali ketika ini jalannya buntu nih, berbalik. Kalau kita nih kita tahu ranjah terus jalan aja terus ya enggak tahu. Nah ulun pernah tanya itu dengan guru ijak tuh, karena ulun belajar pas itu dengan guru ijak itu jadulun guru julak ulun, apa tandanya kita tuh di makom tajrid kah, di makom asbab kah? Kita nih andak kita di mana? Kita nih di makom yang harus ibadah aja kah? Kada perlu begawi lagi? Apakah kita itu harus begawi, dosa lagi berdakwah, dosa lagi mengajar, dosa lagi pengajian? Ujar sidin, karena tahu aja tuh sidin. Artinya jalani aja sidin, jalani aja, karena akan ketemu seorang sidin. Ya artinya
Karena kita merasa, makanya banyak juga tuan guru tuh awal-awalnya buka bisnis ini, ujung-ujungnya tinggalkannya karena tahu dah, oh berarti anakannya bukan di situ, dianakan di sini. Nah, jadi karena tahu seorang. Kalau kayak kita nih ya jalan aja, insya Allah tahu seorang. Ya, kalau kita bakal begawi akhirnya dakwah terbengkalai, berarti lain tempat kita di situ. Kalau kita ini tiap hari pengajian bagus juga, tapi kalau kita tiap hari pergi sana pergi sini, umpati Habib ke sana, misalnya ulun berdakwah sampai ke Tanah Hulu, umpati ulun sampai Tanah Hulu, tinggalkan gawian, akhirnya anak bian terpiasat. Berarti bukan di situ jalan bian. Silakan aja begawi, karena jangan ada ingat pengajian sambil gitu. Nah jadi ada tempatnya masing-masing tuh. Itu dunia. Kalau kada dicari, kalau memang untuk kita dapat dah. Apalagi misalnya tuh, karena kita rancak itu hendak makan ke sana aja, jauhnya dari sini ke seberang sana. Tapi karena kita nih bawa duit untuk bawa keluarga, akhirnya tutup di sana. Jauhnya duitnya tak antar dari sini ke seberang sana, nyeberang jembatan, tutup. Akhirnya jar bini di warung sana misalnya, atau lakinya pada di sana gini enak makanan, pindah ke sana, tutup. Ujung-ujungnya kelaparan. Sembarang aja jar, yang penting makan. Akhirnya masuklah ke warung yang kita kada pernah masuk ke situ. Kita kada pernah juga terpikirkan duit itu untuk orang situ. Orang itu kada tahu juga kita ini orang mana. Tapi karena itu bukan rezeki warung pertama, tutup warung pertama. Bukan untuk warung kedua, tutup warung kedua. Sekalipun kita harus diputar sama Allah Ta'ala, ikan putar ya Allah, putar kita, akhirnya anda juga sampai ujung-ujungnya duit itu kembali ke situ, nah tempat lain. Artinya kalau bukan rezekinya, bagaimanapun kita berusaha dari sini, nah tulak ke seberang berusaha hendak mengantarkan rezeki orang, tapi bukan untuk orang itu, anda bakal sampai tutupnya. Kita pikirkan lagi, oh rezeki ini untuk si toko pulan yang kedua, tutup ke sana, emang bukan rezekinya. Bagaimanapun kita berusaha tetap gitu. Akhir ujung-ujungnya kita kadang-kadang mau mampir ke situ, ujungnya terbulik ke situ. Karena emang rezekinya untuk orang itu. Nah itu sebenarnya isyarat itu dari Allah Ta'ala, pelajaran berharga, cuma kita kadang sadar terkadang. Makanya kan belajar itu bukan hanya di kitab, tapi di kenyataan. Nah, banyak pelajaran yang kita dapatkan. Cuma berpintar-pintar kita, makanya kan dikatakan tafakkur itu lebih afdol ketimbang ibadah setahunan. Tafakkur, karena tafakkur itu yang bikin kita tuh paham gitu. Dan kalau orang tulul amal, maka akan rakus dengan dunia, akan lambat dengan akhirat, dan dia tidak akan terpikir dengan perkara mati. Nah, makanya kita sampai Pak tua-tua ada ingat mati. Ini sering kata ada orang tua tuh, tambah tua tambah jadi. Kenapa? Karena tulul amal tadi, sehingga tidak pernah terpikir dia tentang perkara kematian, dan tidak pernah juga dia bersiap tentang wajibnya mencari bekal. Tidak pernah. Ya. Kecuali dia hanya bisa menjanjikan untuk dirinya ketika waktu kosong, kan tunggu waktu kosongnya baru pergi pengajian. Nanti tunggu akhirnya enggak kosong-kosong, karena selalu ada kesibukan terus. Ya. Seakan-akan jadi menghadap, seakan-akan kematian tuh ini seorang yang matur. Ujung-ujungnya ketika ini seorang yang matur, kena bisa tobat, kena ini akhirnya begitu. Dan tahu kata iman, wahada kullu, dan ini semua min syu'mi tulil amal, dari ngerinya tulul amal tadi. Maka takutilah wahai saudaraku, kata beliau yang dirahmati oleh Allah, jadikanlah semangat untuk akhirat dan santai-santai saja perkara dunia. Makanya ujar Nabi, i'mal lid dunyaka ka'annaka la tamutu abada. Kamu silahkan kerja untuk dunia kamu seakan-akan kamu hidup seakan-akan kamu tidak ada mati. Untuk semangat supaya tidak berpangku tangan dengan orang, supaya tidak minta-minta, supaya tidak berharap dengan makhluk. Kerjanya Nabi. Dan kalau kamu kerja semangat, seakan-akan kamu tidak ada matinya. Tapi kalau soal akhirat lagi, kata Nabi, beramallah kamu untuk akhirat seakan-akan kamu besok mati. Jadi keseimbangan itu harus ada. Ya. Kalau kerja silahkan kerja semangat, ya.
Artinya jangan sampai berpangku tangan, itu maksud Nabi itu. Dan kalau beramal semangat juga seakan-akan besok mati, ya. Dan rasakanlah kematian begitu dekat. Karena Nabi Muhammad sabdakan, aqrabu ghaibin yuntadharu, sepaling dekatnya perkara gaib yang mengintai itu kematian, ya. Dan manusia tidak tahu dia berapa lagi sisa umurnya yang sedikit di dunia, tidak tahu. Dan dia akan berhadap dengan dunia dan akan berpaling dengan akhirat kalau tulul amal. Betapa banyak manusia itu dia tidak tahu kapan mati, tapi masih ada aja dia dengan dunia terlalu fokus, dengan akhirat lupa. Dan dia juga tidak tahu kapan kematian tiba. Atas keadaan dia tuh kembali kepada Allah, dan ketika kematian tiba dia berhadap kepada Allah, wa huwa ghairu musta'iddin lil liqa'i, dia dalam keadaan tidak siap. Betapa banyak manusia itu tidak ngerti dia kapan mati itu tidak tahu dia, tidak tahu dia kalau mati itu mengintai dia, dan tidak tahu dia ketika dia pulang nanti, ketika innalillah itu nanti dia dalam keadaan tidak siap. Itu perlu dipikirkan di sini. Betapa banyak orang yang mencita-citakan tapi angan-angannya tidak terkabul, ya. Ya, sebagaimana ayat Al-Qur'an, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Manakala tuh sampai ajalnya salah seorang dari mereka, maka mereka mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Untuk aku beramal soleh, karena dulu aku tinggalkan amal itu di dunia. Lalu kata Allah, kalanda, itu omongannya aja, itu omdo mau omong doang itu. Itu kalau dikembalikan lagi nanti ke dunia, kata ulama tafsir, dia bakal kembali lagi. Orang-orang yang menyesal itu dalam kubur minta kembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Seandainya kembalikan paling 40 hari ya. Ya kayak kita hari ini juga, ampun ndak lagi, ujung-ujungnya wah ada kapok kembali lagi ya. Ya. Padahal dimarahi dah dengan ada. Ya karena sama kita nih pergi ke majelis, aku hendak tobat ini. Ujungnya kerjakan lagi. Karena berjanji, aduh aku pokoknya kada mau lagi dah nang gitu pokoknya. Ujungnya kembali lagi. Biasa gitu. Makanya dunia ini memang begitu. Makanya ketika ada yang mengatakan ketika meninggal dia mengatakan aku pengen kembali ke dunia untuk beramal. Ndak, ya Allah Ta'ala, itu kisahnya aja, itu aja. Kisahnya aja ya. Dan di belakang mereka tuh barzah sampai hari kiamat. Nah, alam barzah. Alam barzah ini ya alam kubur. Jadi barzah itu artinya pemisah. Alam barzah jar, alam pemisah. Alam transit dari dunia ke akhirat, transitnya ya alam barzah. Karena manusia ini melewati 5 alam dalam perjalanannya. Pertama, alamul arwah. Sebelum dunia diciptakan sudah diciptakan duluan arwah. Nanti makanya ada orang itu kayak dejavu gitu ada dejavu lah, kayak aku rasanya pernah lihat kamu aja. Atau kan dibawa ke satu daerah, aku pernah kesini rasanya, padahal baru pertama kali ke situ. Ya karena memang arwah ini duluan diciptakan. Dan orang-orang soleh itu yang kita berkumpulan di sini misalnya, karena kan yang kawan-kawan kita di sini nih yang tulak ke pengajian ini orang soleh nih. Kadang mungkin kawan kita nih orang kada soleh karena tulak pengajian. Ini berarti kita dulu pernah bertemu di sana. Karena bertemunya berkawan-kawanan. Ruh itu berkawan-kawanan. Ketika ruh itu dimasukkan ke tanah jasad, makanya akan penandu. Makanya kayak apapun wali ini dengan wali sana sekali Indonesia sampai ke Hadramaut sana berkenalan nih ya. Takutnya
ulama di sini. Siapa ulama di Amerika, sekalipun Amerika sampai tuh di Amerika ada syekh ini jadinya. Karena orang Indonesia siapa di Malaysia ada ulamanya sekalipun jauh, sama kayak preman tuh. Premannya orang saya takuni di balik kapan siapa yang menguasai tahu tuh ya. Ya. Karena roh itu saling berkelompok, sekalipun jasad terpisah cuma roh itu berkelompok. Nah, itu alam arwah. Kita sudah melewati itu. Lalu alam kedua kata ulama alam rahim, alamul arham. Ya, di kandungan. Semua kita pernah di kandungan, pernah di perut ibu, semua kita. Nah, setelah itu baru alam dunia, alam kita sekarang ini. Ujar Imam Haddad nih, alam penentu. Kamu di akhirat nanti kamu celaka atau kamu bahagia, penentunya di dunia ini dah. Ini alam ujian, hasilnya nanti di akhirat. Nah, habis alam dunia baru alam barzah. Alam barzah ini lama dah nih. Dari zaman Nabi Isa sampai sekarang aja udah 2023 tahun. Ya, sekarang kan tahun 2023 Masehi, Al-Masih Isa alaihi salam. Jadi kalender kita ini empati Nabi Isa, ketika Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, setahun kemudian 1 Masehi atau kelahiran Nabi Isa ya, kelahiran ya. Ya. Jadi makanya sebelum Masehi jar, berarti itu sebelum Nabi Isa ada. Tapi ketika Masehi ini ukuran Nabi Isa, artinya dari zaman Nabi Isa ke wadah kita ini sekarang 2023 tahun. Itu alam barzah tuh. Belum lagi dihitung dari zaman Nabi Adam. Sampai berapa dah alam barzah itu lamanya. Dan tidak tahu berapa ribu tahun lagi kiamat. Artinya berapa ribu tahun lagi alam barzah itu masih berterus gitu. Karena ketika semua meninggal masuk alam barzah semuanya, baru ke alam akhirat. Nah, alam yang kelima, alam akhirat. Tapi sebelum surga neraka, alam akhirat ada padang mahsyar. Berapa lamanya padang mahsyar? Ulama dalam riwayat kan begini, 1 hari akhirat banding dunia 1000 tahun. Sedangkan dalam hadis Nabi katakan tentang syafaat, nanti manusia ini kan akan bergerombol menuju Nabi Adam alaihi salam. Kata Nabi Adam, aku tidak berani hari ini minta syafaat. Artinya manusia ini saking sakitnya tuh, nah di padang mahsyar ada matahari begitu dekat, ada orang nang ma'arit parutnya terlalu besar karena banyak makan haram, ada orang macam-macam kelakuannya. Akhirnya begitu bingungnya, ya udahlah, pokoknya kalau neraka dah, nggak tahu dia belum masuk neraka lagi. Jadi ketika nggak apa-apa dah, daripada begini baik neraka aja, daripada sakit begini. Sama gambarannya, orang itu hidup di dunia cuma sakit terus. Jadi jalan anaknya baik mati daripada hidup. Dia nggak tahu kalau mati lebih mengerikan daripada itu. Tapi kan saking sakitnya menahani sakit, akhirnya nggak apa-apa dah, biar mati nggak apa juga daripada sakit-sakit yang gini, baik mati sekalian ya. Gitu. Nah, karena orang di padang mahsyar itu begitu. Nah, apa dah, biar neraka dah, asal jangan digantung-gantung deh, enak nih, nggak ada keputusan nih. Ya. Akhirnya minta dengan Nabi Adam, minta keputusan nih, kayak apa nih? Kata Nabi Adam, aku nggak berani juga, aku bahari makan buah khuldi ini, aku nggak berani juga. Datang kamu ke mana? Kata Nabi Adam, datang kamu ke Nuh alaihi salam. Datang ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku nggak berani juga. Nah, perjalanan dari Adam ke Nuh itu 500 tahun. Itu padang mahsyar tuh 500 tahun. Kata Nabi Nuh, aku ndak berani juga. Kenapa? Aku bahari mendoakan orang mati sedunia, kecuali kelompokku yang selamat dan lain sebagainya. Aku lari dari macam-macam aja. Semua merasa bersalah, walaupun kada salah, kada berdosa, cuma semua Nabi merasa bersalah, kada pantas aku. Kata Nabi Nuh, ada tuh sana Ibrahim, Abu Millah, ayah semua agama, karena Yahudi ke situ muaranya, Nasrani ke situ, Islam. Jadi Ibrahim itu bapak 3 agama. Ya, Yahudi ujung-ujungnya Nabi Ibrahim, Nasrani Nabi Ibrahim, Islam Nabi Ibrahim. Jadi kita saudara sebenarnya dengan mereka, cuma yang mereka menyimpang kalau dalam pelajaran kita itu aja. Sampai saudara jauh. Atau Nabi Ibrahim, aku ndak berani juga, aku membunguli Namrud. Akhirnya aku tidak berani. Hari ini Allah begitu menampakkan kehebatan kebesarannya. Kata Nabi Ibrahim,
Kamu pergi aja ke Musa alaihi salam, dia kalimullah, dia pernah berbicara langsung dengan Allah Ta'ala, hebat dia itu. Datang lagi 500 tahun lagi ke sana. Kata Nabi Musa, aku ndak berani juga. Anu aja kamu ke Isa aja, Isa alaihi salam itu ruhullah, itu hebat itu orang itu, abahnya kedada ori itu kalau kawinnya banyak. Itu orinya kada abah itu langsung Allah Ta'ala ruhullah, diciptakan tanpa abah. Ketika sampai ke Nabi Isa 500 tahun lagi, kata Nabi Isa, aku ndak berani juga. Berapa ribu tahun dah Padang Mahsyar itu baru satu segmen cerita. Adam ke Nuh 500, Nuh ke Ibrahim 1000, Ibrahim ke Musa 1500, Musa ke Isa 2000 tahun banding 1000 tahun kali 1000 tahun, karena satu hari di sana banding 1000 tahun. Kata Nabi Isa, aku ndak berani juga datang ke sana. Kamu ada Nabi akhir zaman namanya Ahmad, datang ke sana, analaha aja Nabi Muhammad, ana itu ceritanya tuh, syairnya tuh. Sini kata Nabi Muhammad, aku bisa. Ana nih, aku yang bisa. Karena Nabi gak ada sombong itu. Aku yang Nabi. Akhirnya Nabi yang berdoa, ya Allah, nah selesaikan nih perkara kami ini. Lalu diselesaikan, lalu masuk lagi ke mizan, hitungan amal. Lalu yang amal, lalu belum lagi tuh, belum cerita sirat tuh. Betapa lamanya alam sebelum surga dan neraka. Jadi dunia ini banding dengan alam yang itu, tidak ada apa, hanya seujung kukunya tidak ada. Lalu yang dengan seujung kuku nih, lalu orang berebut gara-gara waris berebut, gara-gara harta berkelahi, gara-gara sawah betimpasan, gara-gara tanah diambil setengah meter, bakal ada betaguran dengan tetangga, gara-gara yang seumprit nih aja. Seandainya inya mengetahui hakikat dunia, kada bakal ributnya. Makanya orang tua tuh beraja kalau dibawa mati juga pada harta dunia ini, kada jadi baras banih juga. Jadi, itu orang tua kita bahari gitu kalau ngomong itu, karena mereka tuh tahu hakikat itu dengan pelajaran yang guru-guru mereka ajarkan. Lalu jar ulama, kenapa harus diputar dulu ke Nabi Adam sampai Nabi Adam, Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, baru Nabi Muhammad? Hanya Allah Ta'ala tuh pengen pamer aja kalau yang makhluk terbaik tuh Muhammad tuh ya. Jadi dari sebelum dunia diciptakan sampai selesai dunia ini, Allah Ta'ala tuh pengen pamer ya, aku punya makhluk namanya Muhammad ini aja. Sehingga Adam tidak bisa. Kalau kita kan kenapa tidak langsung ke Nabi Muhammad aja? Kenapa harus putar-putar langsung? Hanya pengen membuktikan Nabi yang lain tidak bisa, kecuali Muhammad yang bisa. Itu sebenarnya. Nah, di sini maqam mahmud alladzi wa'attah. Disitulah maqam mahmud itu kelihatan, maqam yang terpuji di hari. Makanya kan doa habis wudu apa azan tuh gitu, doanya kalau Allah rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati, nah, wasilah tawal fadil, jadi wasilah sampai ke akhirat. Dan nanti baru ada maqam mahmud alladzi wa'attah, yang dijanjikan, maka akan puncaknya itu akan terbukti di akhirat ketika semua nabi tidak bisa memberikan syafaat, Nabi bisa, syafaatul uzma namanya. Lalu di hari itu ketika orang lagi ributnya, ada yang dimasukkan ke neraka, ada yang dimasukkan ke surga, lalu Nabi Adam ini santai dah. Nabi Adam ini melihat kan hati anak buah nih nah. Lalu jar Nabi Adam, kalaunya melihat manusia masuk dalam surga, senang Nabi Adam. Apabila ada manusia masuk dalam neraka, nangis Nabi Adam. Kenapa? Anak cucunya. Jadi ketika melihat ke surga, senyum beliau. Ketika lihat orang-orang ahli neraka, nangis anak cucunya. Lalu terlihat lagi ada satu umat Nabi Muhammad ditarik malaikat neraka. Ditarik, itu umat Nabi Muhammad kenapa tarik neraka?
Panggil Ahmad, Ahmad. Ya labbaik, bapak manusia, kenapa? Itu umatmu ditarik malaikat ke neraka. Lalu dikejar dengan Nabi Muhammad, pasang sarung berhimat, ikat pinggang. Dikejar malaikat dengan Nabi Muhammad. Malaikat, stop ya. Kenapa kan bawa umatku ke neraka? Ujar malaikat, kami ini tidak tahu juga. Kami hanya diperintahkan aja dengan Allah. Dan kami tidak pernah maksiat. Kalau Allah suruh orang ini ke neraka, kami antar ke neraka. Kami tidak pernah. Engkau tidak mau tahu kami. Akhirnya gagal akhirnya negosiasi. Tidak ini. Tetap hamba ini dibawa ke neraka. Lalu ketika mau dibawa ke neraka, Nabi Muhammad ngadu dengan Allah. Ya Allah, dulu kan engkau pernah berjanji tidak bakal bikin aku sedih tentang perkara umatku. Kenapa hari ini umatku masuk neraka? Ini curhat ya kita Nabi Muhammad. Kata Allah Ta'ala, malaikat turuti aja apa maunya Muhammad. Itu di hari kiamat tuh masih begitu Nabi Muhammad itu. Muhammad malaikat stop aja. Turuti aja apa maunya Muhammad ini. Ya, itu kan dijanjikan kata Nabi kan, ya Allah kau kan janji dulu di dunia tidak bakal bikin aku sedih tentang perkara umat. Ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itu deh. Makanya sekian banyak pelajaran berharga dari syair. Kita bermaulidan, kita pengajian, tapi syair-syair itu kita kena paham. Betapa banyak ayat-ayat yang dibaca oleh para imam, kita tidak pernah ada yang paham tuh. Kita menikmati sekali alur cerita itu. Ketika wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, nanti akan diberikan kamu wahai Muhammad oleh Tuhan kamu, pokoknya fatardo sampai kamu puas. Apapun yang kamu minta Allah akan kasih sampai kamu puas. Lalu permintaan Nabi, ya Nabi, ya Allah kata Nabi Muhammad, aku tidak rela satupun umatku masuk neraka. Itu permintaan Nabi. Dikabulkan. Kata Nabi Muhammad, aku tidak rela satupun umatku masuk dalam neraka. Dikabulkan. Makanya ketika di hari kiamat lihat ada umat masuk neraka, ya Allah, dulu kan kau janji. Ya sudah Allah Ta'ala, turuti aja Muhammad apa maunya. Ya. Maka orang itu ditarik lagi ke surga. Lalu orang ini heran, siapa ini orang ini kok bisa bela aku di hari itu, di hari ini. Akhirnya malaikat ketika mau masuk ke surga ditanya malaikat tunggu dulu, aku mau bertanya dulu siapa orang ini. Bagusnya pangmuhano, wajah bersinar, awak harum, ini berwibawa, pakaian bersih. Siapa kamu nih ya? Aku nabimu Muhammad, aku Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Nah, amal itu ditimbang, menang amal yang kau masukkan itu ke dalam kebaikan kamu sehingga kamu tidak jadi masuk neraka. Ini formalitasnya ada, formalitas. Jadi ketika kata Allah Ta'ala turuti aja Muhammad, akhirnya orang ini dimasukkan ke surga, cuma ditimbang amal, ada formalitas. Nah, ketika penimbangan amal orang ini, Nabi itu mengeluarkan kartu warna putih, dikeluarkan, ditaruh di timbangan amal kebaikan. Padahal kalau sudah di surga aja dah, nambah apalagi timbang-timbang, cuma formalitas ada. Akhirnya ditimbang ke situ, menang, lalu masuk ke surga. Tapi ditanya, siapa engkau? Aku Muhammad bin Abdullah, nabimu aku. Itu tadi timbangan yang jadi berat tadi, itu dulu kamu sholawat dengan aku dulu. Sholawat kamu yang kusimpan, sekarang baru kau keluarkan bentuk kartu. Nah, kutaroh menang. Itu Nabi Muhammad itu di hari akhir nanti. Artinya kita kembali, alamnya ada 5 dan jangan pernah takut untuk pindah ke alam berikutnya, karena kita sudah punya pengalaman sebenarnya. Kita pindah dari alam arwah ke alam rahim, alam rahim ke alam dunia. Udah 2 kali perpindahan alam. Kenapa kita masih takut lagi untuk pindah? Cuma kita ini dilupakan, lupa. Makanya kan ketika Nabi datang, ketika ada orang alim memberikan nasihat, semua kan peringatan tuh. Kenapa peringatan? Kenapa namanya peringatan? Ya karena memang kita sudah pernah tahu, cuma kita lupa lalu diingatkan. Gitu nah. Diingatkan, makanya namanya fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, fadzakir innama anta mudzakir. Itu kalau fadzakir apalagi itu banyak ayat ingatinnya dia dulu pernah tahu dia, cuma dia lupa aja ya.
Cuma ya kalau amal kita tidak banyak juga ya takut juga kita pulang ke sana. Ya, mudah-mudahan inilah bekal kita bersangu malam Minggu berkumpulan, malam Kamis adalah berkumpulan ada guru hijau, malam Sabtu ada Abah Paki, misalnya kemana-mana, malam Rabu ada guru Jaini atau ada guru Paturja, malam Minggu itu sangu kita, jangan sampai kada bersangu. Ya, karena dunia ini sebentar lagi kita tinggalkan. Mudah-mudahan sangu kita ini diterima oleh Allah. Mudah-mudahan ditambahi dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sangu ini membahagiakan Nabi Muhammad, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa arina ta'wil wa ja'alna min ahlil ilmi wal amal wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Fatah ya Alim iftah alaina futuha wal munuha wa rusukh bil ilmi wal yakin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. Minggu depan insyaallah baru kita bahas fikih, masuk bab zakat. Nah, habis salah bab fardu kifayah, masuk bab zakat.